هذا الأستاذ الوزير السابق عنده النكتة وعنده الفعالية وعنده خصائل أخرى هتتبان لكم من المحاضرة. مرحبا به وبأمثاله، فليتفضل. والآن تلعب دورك سي محمد شنقيطي. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في المجلس الإسلامي الأعلى. كما تقدم السيد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، يستضيف المجلس اليوم السيد سيد علي بكرامي، وهو أستاذ في الاقتصاد والمالية الدولية. وسيد علي بكرامي اقتصادي وخبير معروف على الصعيد الوطني والدولي طبعا، وهذا لا يخفى عليكم. ونذكر فقط من مهامه أنه ترأس من 1980 إلى 1983 لجنة إعادة هيكلة سوناتراك وسونيلغاز. ومن بين المهام الأخرى التي كلف بها عن الصعيد الدولي، عين ممثل شخصي لرئيس الجمهورية في لجنة الإصلاح النقدي والمالي المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من 2008 إلى غاية 2010. وللتذكير أن أشغال هذه اللجنة التي توجت بتقرير هام متضمن مقترحات حول إصلاح حقيقي للنظام النقدي والمالي الدولي، جرت هذه الأشغال برئاسة عالم الاقتصاد الشهير الأستاذ جوزيف ستيغليتس، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد وصاحب الكتاب الشهير الذي كانت له ضجة كبيرة ورواج كبير، وهو انتصار الجشع بالفرنسوية لو تريومف لا كوبيتيتي. لسيد علي بكرامي عدة مؤلفات في الاقتصاد، آخرها القضايا الطاقوية والسياسة الاقتصادية، النموذج الجزائري كمثال، وهذا هو موضوع محاضرته اليوم. سيد علي بكرامي، مرحبا بك في المجلس الإسلامي الأعلى، وفلتفضل مشكور. شكرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. نحمده على هذه السنة الحميدة. وكبديد بدء لا يفوتني أن أقدم الامتنان والعرفان لسيد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الأستاذ الشيخ معمران على هذه الالتفاتة الطيبة بجمع الوجوه النيرة لنستفيد من الخبرات المؤهلات والمواهب حول قضية هامة من قضايا الساعة. ونحن نحتفل في هذا الشهر بذكرى 50 بخمسينية تأسيس المؤسسة الرائدة سوناتراك التي تؤسست في سنة 63 31 ديسمبر. ولعل مبررات مقر هذا اللقاء كالتالي: أولا، المجلس المؤقر أعطى أهمية بالغة للعفة والتعفف، ونظم عدة لقاءات وملتقيات حول الموضوع اتجاه القطاع الاقتصادي، ورسم له تجربة معتبرة ومعترف بها. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني، لعل القضية التقوية تحتاج إلى طمأنينة وراحة البال، والمقر لعل هو موضوع ملائم لهذا الغرض. والنقطة الثالثة هو الرجوع لكتاب الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيما يخص الأزمة. ثم يأتي بعد ذلك 7 شدد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس
وفيه يعصرون. صدق الله مولانا العظيم. وهذه الآية الكريمة من سورة سيدنا يوسف تدفعنا للتحفظ وكذلك للتواضع فيما يخص خاصة التنبؤ وفيما يخص التخطيط. ولهذا أقترح على مسامعكم الكرام الإشكالية مبنية أساساً على طبيعة العلاقة الموجودة بين محدودية السياسات الاقتصادية التقليدية في العالم وبروز المعطية التقوية في الجزائر. هذه الإشكالية مقترحة على حضراتكم. وبالإضافة فيما يخص القسم الأول لعل 3 نقط: أزمة الفكر الاقتصادي. النقطة الثانية هي مبنية على تماطل التغييرات الهيكلية، وثالثا على مضايقة الطاقات الحفرية. فيما يخص الجزائر، فيما يخص القسم الثاني لعل أركز على 3 عناصر: رسملة التجربة فارضة من نوعها للجزائر منذ الاستقلال في القطاع التقوي، والنقطة الثانية هي المفاهيم المقننة، وفي النقطة الثالثة المحافظة على الثروة النفطية. ولعل أحاول أن أصل إلى توسيع التوافق حول باب القصيد، وهو أن نعامل ارتباط مرتفع جدا بين القدرة التفاوضية للجزائر مع باقي العالم والقطاع التقوي. ولهذا فلا بد أن يكون لنا قطاع تقوي قوي لكي تكون قدرة المفاوضات أمام باقي العالم قوية. والدور الرائد للقطاع التقوي فلا جدال فيه. النقطة الثانية هي المحافظة على مصالح الأجيال القادمة، ولهذا فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار المقاييس التقنية لاستغلال الآبار، وأن نفضل الاحترافية والخبرة قبل إدماج المعطيات الأخرى. هذه هي باختصار شديد لعل باللغة النبيلة باللغة العربية ما نريد أن نصل إليه معكم ومقترح إليكم خاضع للنقاش. وطبعا لعل أتدخل بإذنكم باللغة الفرنسية. Donc je crois que la crise singulière, la dernière crise mondiale singulière a montré un peu les limites des politiques économiques, pour ne pas dire l'inefficacité, c'est ce nom, et le recentrage de ces politiques économiques sur l'énergie. Donc, si vous voulez, dans une première partie, je souhaite soumettre à votre appréciation les limites de ces politiques énergétiques à travers trois instruments d'analyse. Le premier, c'est la crise de la pensée économique. Alors, la crise de la pensée économique, je pense que vous le savez tous, depuis 2001, il y a ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer dans... Il y a l'abandon de la règle de Taylor, c'est-à-dire la fixation des taux d'intérêt par rapport au taux de croissance et par rapport au taux d'inflation. Donc cet abandon de la règle de Taylor est également suivi par ce qu'on appelle le crowding out ou l'effet d'éviction, puisque nous avons des thèses aujourd'hui, effet d'éviction, effet d'entraînement, notamment les thèses défendues par Kenneth Rogoff et Renard, qui consistent à dire que jusqu'à 90% de la dette publique, ça a un effet positif sur la croissance. Et au-delà de 90%, l'effet est négatif. Évidemment, la science économique est une science sociale, ce n'est pas une science exacte. Et les remarques qui sont faites, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas si c'est la baisse de la croissance qui engendre l'augmentation de la dette ou inversement, c'est l'augmentation de la dette. Ça, c'est pour les étudiants parce que souvent, on croit que lorsqu'il y a une corrélation, ça suffit, mais on ne connaît pas le sens de la relation. La relation causale est un jugement de valeur. Donc, crowding out, crowding in, il y a un grand débat là-dessus. Il n'y a plus la classification classique que nous avions dans le passé. Troisième élément, c'est la fin du policy mixte. Moi, je pense que même s'il n'y a pas des économistes, tout le monde n'est pas économiste. Vous savez que généralement, lorsque vous avez une politique monétaire
laxiste, vous devez avoir une politique budgétaire rigoureuse. Et l'inverse, lorsqu'il y a une politique budgétaire laxiste, c'est-à-dire un déficit, vous devez avoir des taux d'intérêt très élevés, c'est-à-dire politique monétaire rigoureuse, qu'on appelle mix, qu'appelle Christian de Boissieu le policy mix. En réalité, aujourd'hui, on a des déficits du budget de l'État qui dépassent 7, 8, 9%, et on a des taux d'intérêt, vous le savez, qui sont en taux d'intérêt nominaux zéro et qui sont parfois négatifs. Ils sont même négatifs. Donc, il y a, je n'irai pas plus loin, mais je dirais simplement que même les gens qui ont beaucoup d'assurance, comme Alain Greenspan, qui était président de la Fédérale Réserve américaine en 2004, vous savez, les protestants sont des gens qui sont marqués par l'humilité. Il avait réuni les gouverneurs des banques centrales à Washington à l'occasion de la réunion du FMI et il avait fait un exposé brillant avec beaucoup de graphiques et à la fin il a dit, avec beaucoup d'humilité, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Vous voyez, l'humilité, c'est-à-dire il voulait dire tout simplement qu'il avait exposé quelque chose que lui-même n'avait pas compris. Et ça relève bien sûr cette humilité. Vous savez, les protestants sont très sûrs d'eux. À cela, ajouter son prédécesseur, quelqu'un qui est devenu très célèbre, qui s'appelle Volcker, qui est président de la Fédérale Réserve et qui n'a pas fait réélire l'ancien président américain Jimmy Carter, puisqu'il a été nommé par Wall Street et la signature a été à White House. On dit Wall Street a nommé, White House a signé. Donc, à ce niveau-là, donc quelqu'un comme Paul Volcker avait dit, d'ailleurs Paul Volcker préside actuellement la commission de supervision bancaire aux États-Unis, qui est déterminante pour l'avenir de la banque dans le monde, avec la mise en œuvre du Dodd-Frank Act, qui va révolutionner un peu, encore une fois, Alors il avait dit, la finance est aujourd'hui un bateau ivre sur une mer agitée. Donc les gens qui avaient beaucoup d'assurance, aujourd'hui, perdent de leur assurance et considèrent que la théorie économique, que les convictions qu'ils avaient, elles commencent à disparaître. Autre élément, celle qui vient, le prix Nobel d'économie. C'est la première année, en 2013, je pense que vous connaissez les noms des prix Nobel, au moins 2 sur 3. Il y a Eugène Fama et en même temps, il y a Robert Shiller. Alors, Eugène Fama, c'est intéressant au niveau de la doctrine, est un partisan de la théorie, la rationalité des marchés, efficience des marchés. Naja'at al-Aswaq, ce qu'on appelle l'efficience des marchés, l'efficience des marchés, l'efficience des marchés, c'est la même école que Black-Scholes, etc., que les gens qui ont eu le prix Nobel en 90 et 97, et qui estiment qu'il faut laisser le marché faire, efficience des marchés. Donc la doctrine qui est reflétée par Fama, c'est marché efficient. Et en même temps, il y a quelqu'un qui a un prix Nobel avec lui, c'est extrêmement intéressant, qui s'appelle Robert Shiller. Robert Shiller, lui, c'est un professeur de Yale, qui a fait un dernier bouquin d'ailleurs, qui s'appelle Irrational Exuberance, l'exubérance irrationnelle. Cette expression est maintenant consacrée par Greenspan, parce qu'après l'avoir vu à l'époque, il est contre l'efficience. Il dit que les marchés ne sont pas efficients à court terme. Donc d'un côté, vous proposez quelqu'un, vous mettez quelqu'un qui défend la doctrine de l'efficience des marchés, et à côté de lui, quelqu'un qui est contre l'efficience des marchés. Ça veut dire que la doctrine dominante, il n'y en a plus. C'est-à-dire vous êtes un peu en tâtonnement. Et à cela, il faut remonter à 1974 pour s'apercevoir qu'en 1974, il y a eu un prix Nobel d'économie que vous connaissez tous, qui s'appelle Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal était un avocat de la planification, et en même temps que lui, il y avait Hayek, qui est un avocat de l'ultralibéralisme, c'est-à-dire aux antipodes. Alors pourquoi 74? Je vous rappelle, parce que vous savez, la doctrine économique n'est pas neutre. 74, c'est l'année où c'était la fin du keynésianisme, où la crise a commencé dans l'économie après les 30 glorieuses. Donc on commençait, la théorie ne servait plus à grand-chose. Alors au passage, je dois vous dire que Robert Shiller, son dernier bouquin, il l'a fait avec Akerlof. Akerlof qui est également un prix Nobel d'économie, mais qui est l'époux de Yellen. Yellen, c'est la nouvelle présidente de la Fédérale Réserve aux États-Unis. Alors, c'est ça qui nous intéresse, qui a remplacé Greenspan et qui était en concurrence avec Larry Summers. Donc,
Yellen, pourquoi elle a été nommée? Donc vous voyez un peu la doctrine qui est un peu par tâtonnement, beaucoup de pragmatisme, et ceci nous intéresse parce que les gens sont un peu perdus, et les gens qui croient savoir en savent très peu. Et donc Yellen, la Federal Open Market aux États-Unis, quand ils se réunissaient, la réunion était secrète pendant 7 semaines pour savoir s'ils avaient augmenté ou pas les taux d'intérêt. Alors, maintenant, les taux d'intérêt pour 2013 sont connus, c'est 0%, 2014 c'est 0%, ils ont annoncé 2015 1% et 2016 2%. Donc ils ont stabilisé, ils ont donné les taux sur 3 ans et ça veut dire un taux d'intérêt pratiquement négatif en 2016. Alors que le taux de sous-emploi ou le taux de chômage serait de 5,5% en 2016. Avec un taux de chômage de 5,5% aux États-Unis en 2016, généralement, le taux d'intérêt dans le passé aurait dû se situer entre 1 et 5%. Or là, il est voisin de 0 pour 2016, pour ne pas dire négatif. Donc voilà, alors les explications, c'est qu'il n'y a pas de demande pour l'investissement. Le taux d'investissement aux États-Unis aujourd'hui est de 12%, et alors qu'il était de 14% par rapport au PIB dans une année comme les années 90. Donc il y a un peu... Les gens sont un peu perdus, je vous ai énuméré un peu toutes ces données, peut-être en vrac, mais j'ai essayé d'aller sur l'essentiel pour vous dire que la théorie économique se cherche actuellement, et vous avez vu le retour des keynésiens, mais les keynésiens au sens pragmatique. C'est-à-dire, on rappelle un peu le discours entre Pigou en 1940 et Keynes, qui lui disait, écoute, John Robinson, parce que Pigou n'aimait pas John Robinson, qui était la keynésienne marxiste, et il lui dit, elle est en train de nous former des perroquets. Or, la science économique est une science peut-être, mais elle exige beaucoup d'art. C'est ceci. Alors ça me rappelle que la science économique, elle était ralliée au droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la science économique sans connaître la réalité de la société. Et ça, on l'oublie souvent. Et donc, ces débats montrent le retour au pragmatisme. Et Robert Schiller a fait un papier que vous avez probablement lu, lui qui est prix Nobel d'économie. Il a posé la question, il disait, est-ce que l'économie est une science? Ceci est extrêmement évocateur un peu et vous avez un autre bouquin qui a révolutionné, c'est de Black Swan, Nassim Nicolas Taleb, c'est le signe noir qui dit que les prévisions on ne peut plus les faire et que les académiques ont une réputation surfaite. Donc voilà cette crise de la pensée économique qui nous incite à beaucoup de réflexion et à beaucoup de pragmatisme et à beaucoup d'humilité, en tout cas beaucoup de réserve dans ce que nous avançons et d'avoir moins de certitude. Alors, il y a beaucoup de gens qui expliquent la crise mondiale au niveau financier, parce que ce n'est qu'une apparition. La crise financière, c'est lorsque les banquiers ont commencé à avoir des formules toutes faites, des mathématiques toutes faites, et à prendre beaucoup d'assurance. C'est-à-dire Kerviel, par exemple, qui a fait un DESS Banque à Lyon 2, lui, avec Société Générale, tel risque, tel montant, etc., etc. C'est-à-dire, les gens, dès que vous prenez beaucoup d'assurance, beaucoup de certitude, c'est extrêmement dangereux pour l'évaluation. Alors, voilà un peu cette crise de la pensée économique avec absence de doctrine dominante. Deuxième point, donc, si vous voulez, les changements structurels. Alors, il y a des résistances aux changements structurels, je dirais quelques mots. Alors, d'abord, il faut rester serein, parce qu'en 2009, si le taux de croissance de l'Europe a diminué de moins 4,4, le taux de croissance des États-Unis n'a diminué que de 3,1, moins 3,1. Le taux de croissance des économies industrialisées est de 3,5 et dans le monde de 0,6. Donc il y a une inégale répartition de la baisse de croissance dans le monde. À cela, si on compare 2013 à 2008, les États-Unis ont amélioré leur PIB de 4,5, l'Europe des 17 maintenant, l'Europe des 17, elle, a diminué son PIB sur les 4 ans de moins 3,2. Donc, c'est-à-dire, il y a une répartition très inégalitaire des conséquences de cette crise. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, bon, vous le connaissez, c'est le chômage. Vous avez vu que le taux de chômage, aujourd'hui, en Europe, dans l'Union européenne, il est de 12%. Aux États-Unis, il était de 7,5%. Il vient de diminuer encore, il est à 7%.
Et dans des pays comme l'Espagne ou la Grèce, on est à 27%. Donc il y a une répartition inégalitaire du chômage. En matière d'investissement, l'investissement a diminué beaucoup dans le monde. Dans les flux financiers, ils étaient de 11 000 milliards de dollars, flux financiers, pas FDI, flux financiers de 11 000 milliards de dollars en 2007. Ils ont diminué des 2/3 en 2013. Mais les gens, celui qui a reçu le plus pénalisé, moins 86%, c'est l'Europe. Alors à cela, il faut ajouter ce qu'on appelle la bourse, les indices boursiers. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'indice Dow Jones est maintenant à 16 000 points, alors qu'il était à 7 000 points au moment de la crise, donc il a augmenté pratiquement de 140%. Par contre, l'indice CAC 40, par exemple, que vous connaissez le mieux, il est passé de 2500 points à 4200 points, c'est-à-dire qu'il a augmenté de 70%. C'est-à-dire la part de la capitalisation boursière américaine a fortement augmenté par rapport à la capitalisation boursière des autres pays. Il y a une nouvelle distribution, c'est-à-dire que c'est l'élimination des lame ducks, c'est l'élimination des canards boiteux. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, pourquoi cette inégalité, cette répartition inégalitaire de la crise et les effets un peu sur les économies concernées? Premier élément, l'horizon temporel politique, pour que vous soyez un peu indulgent vis-à-vis des politiques, horizon temporel politique et horizon temporel économique ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, la meilleure expression, c'est celle de Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker est était premier ministre du Luxembourg, président de la Commission des finances en Europe. Il a dit tout le monde sait ce qu'il faut faire au niveau des réformes, mais le problème des politiques, c'est pas de savoir ce qu'il faut faire, mais c'est d'être élu après les réformes. Si vous faites des réformes, vous payez le prix tout de suite. Les gens qui viennent récolter les fruits des réformes viendront après vous. Donc vous n'avez pas intérêt, si vous voulez rester là où vous êtes, à faire des réformes. C'est tout à fait humain. Parce qu'il y a un horizon politique qui est différent de l'horizon économique. Pas uniquement chez nous, parce que nous on est dans tous les pays du monde. Les gens qui ont fait des réformes, vous avez vu au moins Thatcher, la dame de fer, de Iron Lady. Lorsqu'elle est morte, il y a eu même une chanson qui a été diffusée à Liverpool, The Witch is Dead. La sorcière est morte. Il a fallu que le Premier ministre britannique interdise la chanson. Vous avez vu également le gars qui a rendu un très grand service à l'Allemagne, c'est Schröder. Il n'a jamais été réélu. Vous faites des réformes, vous préférez vos bagages. Il faut savoir. Donc l'horizon économique est une chose. C'est pour ça que l'économiste ne doit pas faire de politique. Dès qu'il commence à faire de la politique, il commence à aller sur un métier qu'il ne sait pas faire. Donc, je ne dirai pas plus, peut-être j'aurais pu citer José Barroso, mais ce n'est pas les conflits qu'il a eu avec le gouvernement français à propos d'un programme conditionnalité qui a été imposé à la France indirectement à ce niveau-là. Alors ensuite, il y a le problème des inégalités. Le problème des inégalités qui perturbent actuellement toutes les économies occidentales. Vous avez vu aux États-Unis, 1% les plus riches contrôlaient 7% du revenu il y a une vingtaine d'années. À la crise, ils contrôlaient 17%. Aujourd'hui, ils contrôlent pratiquement 25%. Alors, vous pouvez trouver ces chiffres. En 2010, par exemple, 1% les plus riches ont bénéficié de 93% de l'augmentation du revenu aux États-Unis. 1%, 93%. Mais ils ont des statistiques très fiables à ce niveau-là. Très très fiables. Bon, les indices, les gens qui aiment la statistique, les indices de Gini ou les indices de concentration, aux États-Unis, il a augmenté. Il est de 0,38. L'indice de Gini, c'est-à-dire de concentration pour les pays de l'OCDE, il est passé de 0,28 à 0,32, etc., etc. Donc il y a une inégalité qui devient de plus en plus importante. Et le problème, c'est que l'inégalité menace la démocratie, menace la classe moyenne. Parce que c'est la classe moyenne qui permet de reproduire la société. Et vous avez certainement vu Joseph Stiglitz, son dernier bouquin, c'est Le prix de l'inégalité, ou alors Daniel Cohen, l'Homo economicus, où on parle uniquement comment limiter les inégalités. Parce que si les gens sont fascinés par le système américain, ils ont 2 tiers des prix Nobel durs chez eux et 1 tiers qui ne sont pas chez eux, qui travaillent sur leur programme, donc tout le monde, parce que les gens sont fascinés par le modèle américain, par l'espoir de devenir
savez, les États-Unis, c'est l'un des rares pays, je parle sous le contrôle de notre ministre et notre ambassadeur qui connaît beaucoup mieux que moi ces questions aux États-Unis, c'est Nordin Zerhouni, et tout le monde sait qu'aux États-Unis, même les pauvres, lorsque vous augmentez l'impôt des riches, ils ne sont pas contents, parce qu'eux-mêmes espèrent devenir riches. Et ça, c'est extrêmement original dans des pays comme les nôtres. C'est-à-dire c'est l'espoir, c'est un peu le rêve qui fait vivre. On ne peut pas être heureux quand on n'a pas de rêve, disait Edouard Saïd. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir comment ça, Stiglitz l'a très très bien compris. La fascination du modèle, comment ils arrivent à attirer, c'est comment essayer d'apporter des aménagements au système, mais sans le remettre en cause. Donc les inégalités, bon, ça a donné ce que vous connaissez, ce que Pierre Rosanvallon appelle le populisme, c'est-à-dire la conjonction du désenchantement politique et du désarroi social. C'est le populisme, c'est ce qu'on voit actuellement en Europe. Ça, vous ne pouvez plus faire de réformes, faites que des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Et vous avez vu la montée des extrêmes droites dans tous les pays européens. À cela s'ajoute la financiarisation de l'économie. Dans la mesure où les politiques ne prennent plus de mesures, il y a la financiarisation. Je pense que vous connaissez au moins un nom, maintenant qui domine le monde, c'est Goldman Sachs. Alors, pour votre gouverne, tous sont passés par Goldman Sachs. Alors, prenez quelqu'un comme Jimmy Geithner, qui était secrétaire d'État au Trésor. Prenez Larry Summers, c'est Goldman Sachs. Prenez Mario Monti, qui était Premier ministre en Italie, Goldman Sachs. Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne. Alors, la meilleure, Papadrios, celui qui a été Premier ministre en Grèce. Tout ça, c'est Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est devenu le mythe, c'est eux. Le mythe, c'est eux. Tout passe, la culture Goldman Sachs. Et vous avez eu la sensibilité. Goldman Sachs devient de plus en plus important et il a même organisé des réunions informelles en 2007-2008 où se sont rencontrés le gouverneur de la Banque centrale, Zhou Yaochuan de Chine, avec des gens qui n'avaient aucune affinité, mais qui avaient des intérêts communs sous l'autorité du président de la Federal Reserve de New York, qui à l'époque était Jimmy Geithner, qui parlait bien sûr chinois. Jimmy Geithner parle très bien chinois. Et donc, cette population de Goldman, le dernier c'est Carney. Carney, c'est le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui vient d'être nommé. Carney, lui, est un ancien de Goldman Sachs. C'est un Canadien. C'est la première fois que Sa Majesté nomme un Canadien, c'est-à-dire un nom britannique, gouverneur de la Banque centrale en Grande-Bretagne. C'est un Canadien. Il semblerait qu'il soit très brillant, d'après ce que quelqu'un me disait tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est Goldman Sachs. Alors, pour retenir un mot de Goldman Sachs, le président de Goldman Sachs, lorsqu'il y a eu la crise, Blankfein, il a eu une phrase. Il a dit « J'ai fait le travail de Dieu ». Pour la crise. C'est pour dire que alors avec maintenant ce qu'on appelle la Dodd-Frank Act, qui est vraiment un système de supervision bancaire d'une complexité rare, qui veut mettre tous les OTC normalisés. Seuls les gens qui peuvent s'en sortir dans ce système, c'est Goldman Sachs, et à un degré moindre, les spécialistes le disent, c'est JP Morgan. À un degré moindre, JP Morgan. Mais Goldman Sachs va renforcer un peu sa manière de... la mise en œuvre, mais évidemment, de ces dispositions, bien sûr, c'est pour les États-Unis, vous vous doutez bien que ça va être généralisé à l'Europe. L'Europe est tenue de suivre avec un petit délai. C'est pas ça qui va gêner. Donc cette financiarisation de l'économie a également contribué à la banalisation du politique et bien sûr à des réformes structurelles très lourdes, très lentes dans leur mise en œuvre, dans la mesure où le politique n'est plus là, il est remplacé par, vous l'avez vu, je pense qu'on l'a vécu ces derniers temps. Bon, le troisième élément, c'est la contrainte énergétique. Alors, la contrainte énergétique, c'est le point le plus important. Vous savez, la contrainte énergétique, c'est à travers 3 points. La première, le problème de l'énergie. Il faut qu'on se baisse. C'est un problème de souveraineté nationale. Siyada Wataniya.
C'est un problème de souveraineté nationale. Alors la meilleure preuve que c'est la souveraineté nationale, c'est que, bon, je ne vais pas, l'élasticité de la demande du pétrole est très très faible. C'est-à-dire il y a un pouvoir de monopole très élevé. Vous n'avez pas d'alternative. Si vous aimez l'économie, on remonte à Aristote, c'est-à-dire que la richesse, quels que soient les prix que vous avez, est supérieure au prix d'échange. C'est-à-dire que la richesse est supérieure au prix d'échange dans la mesure où il s'agit d'une ressource non renouvelable. Donc l'énergie, c'est la souveraineté, c'est un problème. Deuxième élément, l'énergie, c'est une vision à long terme, ce n'est pas une vision conjoncturelle. On dit qu'il y a une vision à long terme. Là, vous avez besoin d'un horizon temporel extrêmement long. Et vous ne prenez pas des décisions en fonction du prix. Bon, je vais quand même vous citer un ou deux exemples et soumettre à votre appréciation. Alors, il y a un nom, nous, qui nous intéresse, c'est par exemple Pierre Guillaumat. Pierre Guillaumat, lui, c'est un monsieur qui a toujours suivi les questions d'énergie en France de manière brillante. Évidemment, il a fait les grandes écoles françaises, mais en 1943, il était déjà dans le bureau de renseignement du général de Gaulle à Londres, et il est devenu commissaire à l'énergie atomique, il est devenu ensuite chargé du nucléaire, il est devenu ministre des armées, il a été... il a créé ELF en 1967. ELF a été créé dans le but pour l'Afrique et surtout pour l'Algérie. Pour l'Algérie, ça n'a pas marché. Mais pour l'Afrique, il a été le patron d'EDF. Donc, vous prenez sa carrière, pendant 35 ans, c'est l'énergie. Et à côté de lui, il y a Pierre Messmer. Alors, évidemment, De Gaulle avait une vision. Dès 1958 en matière. Le problème, dans l'énergie, il faut avoir la vision. Et la vision était là. Il a fallu attendre 73, lorsqu'il y a eu l'augmentation en octobre 73 des prix du pétrole. Pierre Guillaumat, Pierre Messmer assurait l'intérim fin 73, il était Premier ministre, Pompidou était mourant, ils ont adopté le programme nucléaire français, au moment où il n'y avait pas d'État pratiquement. Il n'y avait pas d'État et Giscard d'Estaing l'a accéléré. L'a accéléré, c'est-à-dire qu'ils sont passés de 7 gigas pour 80 à 50 gigas. Mais ce n'est pas lui qui décide, c'est l'appareil. Et vous avez vu les fonctions qui sont menées. Au moment où ils n'avaient pas ils ont adopté le programme nucléaire en douce. En douce, pour qu'il n'y ait pas, personne n'a rouspété. C'est-à-dire que même lorsqu'ils ont une crise internationale, cette crise-là, ils l'utilisent pour régler leurs problèmes. C'est ça, avoir de la vision. Avoir de la vision, c'est savoir où on va et attendre l'opportunité dans le tiroir pour tirer le dossier. Mais pas le tirer au mauvais moment. Si vous le tirez au mauvais moment, ça veut dire que vous êtes un mauvais stratège. Vous êtes en train. Donc, mais si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas parler de stratégie. Donc s'il y a un domaine où il y a de la vision, c'est bien l'énergie. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ça, il y a beaucoup d'écrits sur ça, mais en tout cas, je vous invite à vous y intéresser parce que c'est déterminant et tout ce qui est fait là, ça relève de la souveraineté nationale. Bah, il y a un autre cas, je l'ai vécu moi, ça c'est du vécu, c'est pas du... J'étais dans la commission 80-82 à l'OPEP. Les Koweïtiens, ils ont voulu racheter une compagnie énergétique à Santa Fe, en Californie. Les Américains leur ont refusé. Bien que les Américains, l'énergie, ça ne figure pas comme un secteur prioritaire, comme la marine marchande, l'aviation ou la recherche spatiale. Mais ils leur ont refusé tout simplement parce qu'ils ont dit, de toute manière, on refuse. Alors qu'il y avait la résolution 1803 des Nations Unies qui garantissait le droit sur les ressources naturelles pour les pays producteurs. Et ils permettaient la même chose à Pemex, parce qu'ils avaient, aux Mexicains. Mexicains, ils leur ont permis, parce qu'il y avait une vision. Troisième élément, bon, vous le connaissez, les gens, l'Algérie, vous connaissez tous les noms des républicains en matière d'énergie. Vous connaissez au moins, il y a les gens du forage, je ne sais pas s'il y a les gens d'Alfort, s'il y a quelqu'un d'Alfort. Lorsqu'on a créé Alfort en 66 avec la SEDCO, c'est Clemens qui était président d'Alfort et patron de la SEDCO. Il était également gouverneur du Texas, est devenu sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. Prenez tous les noms, les gars, ils ont flirté avec la Défense nationale ou l'énergie. Vous pouvez pas. D'ailleurs, il y a des gens, de manière ironique, qui disent si vous dites comité d'énergie et de sécurité, c'est un pléonasme. Parce que l'énergie, c'est la sécurité.
Bah, donc ça c'est l'élément au niveau de la souveraineté nationale, c'est-à-dire bien saisir que l'énergie c'est la souveraineté nationale, et ça les Américains le comprennent parfaitement. Bon, le deuxième élément c'est la fiabilité des informations. Bon, toutes les informations qu'on reçoit sur les réserves pétrolières, 90% c'est du faux, c'est normal. C'est normal. Premièrement, la première raison, c'est qu'un puits de pétrole, comme les spécialistes du pétrole, vous le connaissez réellement que lorsqu'il est épuisé. Le deuxième élément, ça dépend du prix que vous mettez, des coûts que vous mettez et de la technologie. Et ça dépend également est-ce que vous connaissez le gisement avant d'entamer la production ou pas? Est-ce que vous êtes pressé d'entamer la production? Si vous ne connaissez pas le gisement, ça veut dire qu'il y a des fissures dans le gisement, et si vous allez injecter de l'eau ou du gaz, ça risque d'aller ailleurs. Donc, il y a ça, les éléments techniques, j'en parle pas. Le deuxième élément, c'est que ça permet de déstabiliser les partenaires. Vous avez vu la mer Caspienne, l'évaluation des réserves ont été se situer de 1 à 20 au cours des 20 dernières années. De 1 à 20. Donc vous voyez un peu. Troisième élément, c'est la cotation boursière. Vous savez que Wall Street, si vous avez des gisements en concession, ça veut dire que ces gisements en concession rentrent dans votre patrimoine. Donc ça vous donne une capacité d'endettement. S'ils ne sont pas en concession, ça ne rentre pas dans votre patrimoine. Donc ça influe sur vos cotations en bourse. Bon, le quatrième, the last but not the least, c'est la financiarisation des actifs pétroliers. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de produits dérivés, pétrole, et qui surtout Goldman Sachs. Goldman Sachs a obtenu une dérogation pour intervenir sur les dérivés pétroliers de la part de l'Union européenne cette dernière année. Donc ça montre un peu que toutes les informations qui sont là, ça relève de la souveraineté nationale. D'ailleurs, le secret défense, c'est dans le domaine de l'énergie. Il ne faut pas avoir... c'est pas parce que nous, on discute tout au café du commerce. Ça, c'est pas des discussions du café du commerce. Troisième élément, c'est la politique énergétique américaine. Voilà, la politique énergétique américaine, vous la connaissez. Les républicains, dès que vous leur parlez d'énergie, ils changent, ils font la sieste dès que vous parlez d'énergie, c'est le pétrole est là. Ils ont une sensibilité au pétrole tout à fait exceptionnelle. Vous retrouvez nulle part ça, même le peuple américain. C'est extrêmement intéressant de noter que la politique énergétique américaine, mais elle a été, ça nous fait prendre un raccourci. Il y a quelqu'un qui s'appelle Richard Nixon, qui lui est très sensible aux questions énergétiques. Il a fait un bouquin qui s'appelle La vraie guerre. Pour lui, la guerre, c'est l'énergie. Et il dit le pétrole est le son du système économique. Mais ce qui est intéressant, vous savez, les dirigeants, c'est quand ils partent que c'est intéressant. Le dernier discours qu'il a fait sur l'état de la nation, en janvier 1974, il a pratiquement laissé un testament pour leur dire les priorités des États-Unis d'Amérique, c'est le pétrole. Et les républicains ont très bien appris la leçon, mais il ne faut pas... très bien appris la leçon, l'énergie. Alors, je vais prendre des raccourcis parce que sinon je commence à vous ennuyer. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la NEP, c'est-à-dire la National Energy Policy, qui a été demandée par Bush en 2001 sous la direction de Dick Cheney. Et elle a été adoptée au Congrès en 2005. Bon, on prend un raccourci. Un raccourci, la substance qui m'est la substance, elle est très claire. Revenir aux concessions. Il n'y a pas d'autre objectif cette loi. C'est revenir aux concessions, privatiser les sociétés nationales de production. Parce qu'avant 70, les 6 majors du pétrole contrôlaient pratiquement 90% des réserves mondiales. On verra, grâce à un mouvement, ils ne contrôlent plus maintenant que 5%. Et les sociétés nationales contrôlent plus de 80%. Donc, retour aux concessions, c'est l'objectif. Et vous savez, alors, il y a eu des tentatives 2005, dans les pays, même les pays du Moyen-Orient ont refusé. De manière subtile, vous avez vu qu'il y a eu une très grande subtilité de la part de l'Algérie dans ce domaine-là, pour éviter de subir les pressions tout en évitant
parce que ce qui intéressait les Américains, c'est avoir une carte pour aller au Middle East. Quand ils ont pris la carte et le Middle East, ça n'a pas marché, ça n'intéresse plus. Donc, retenir aux concessions. Alors, évidemment, les Américains, c'est des gens très intelligents. Ils ont vu que le retour aux concessions, ce n'est pas possible, ni avec les Irakiens, ni avec les Syriens. Ils ont fait ce qu'on appelle, et là, ça commence à devenir intéressant, ils ont fait un repli tactique. C'est le même, une tactique diversion. Des honorables militaires, la tactique diversion. La tactique diversion, c'est quoi? C'est les gaz de schiste. Alors, les gaz de schiste, en attendant d'aller vers les concessions. Légalement, ils ne veulent pas venir aux concessions, on va les faire venir aux concessions, mais d'une autre manière, avec 3 priorités. Les Américains ont 3 priorités. Parce que vous savez, lorsque vous faites un programme, est-ce que vous êtes capable d'énoncer des priorités, oui ou non? Si vous n'êtes pas capable d'énoncer des priorités, ça veut dire que... Alors, l'Américain, toujours, il vous demande 3 priorités. La première priorité, c'est la croissance économique. En 2008, je vous ai cité le chiffre 2009, la croissance a chuté. Donc il fallait maintenir la croissance. Il ne fallait surtout pas qu'il y ait effondrement de la croissance. Parce que s'il y a effondrement de la croissance, ça veut dire qu'il y a fausse donne, redonne. Ça veut dire que le système s'effondre. Et qui tire profit du système, c'est les Américains. Donc s'il y a reconstruction du système, ils perdront nécessairement. Donc il faut faire des petits aménagements au système, mais pas de refonte, pas de refondation. Donc surtout pas d'effondrement de la croissance. Ceci, c'est le premier principe qui a été retenu et qui est dans l'esprit américain, la croissance. Et vous avez vu les taux de croissance. Par exemple, l'Union européenne, ils ont fait moins 0,6, moins 0,3 en 2012-2013. Les Américains, ils ont fait 2%, 2%. Donc, ça veut dire qu'il y a un écart de croissance de plus en plus important grâce à cela. Deuxième élément, la deuxième priorité qui est au niveau de la croissance, au niveau de cet objectif de gaz de schiste, c'est attention, ne faut pas être obsédé, ne pas être obsédé. Les Américains sont obsédés par la dépendance énergétique de l'Europe de la Fédération de Russie. Il ne faut pas que la Russie tienne l'Europe en matière de... Ça, vous le connaissez, il y a suffisamment d'écrits, South Stream, Nord Stream, etc. Deuxième élément. Le troisième élément, et ça, il est invisible, mais il devient de plus en plus apparent depuis la dernière affaire entre l'accord irano-américain, c'est améliorer le pouvoir déstabiliser le Moyen-Orient, c'est-à-dire amener les pays du Moyen-Orient à être plus raisonnables en matière de gestion pétrolière et en allant, dans un certain nombre d'années, vers les concessions. C'est pour ça que vous avez vu, là, ça a déstabilisé, ça a remis en cause un peu, vous savez, mais avec une pierre, ils font 36 coups, l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a de la haute stratégie à ce niveau-là, et tout ça est très très bien calculé, et il n'est surtout pas le fait du hasard. Et le lieu d'observation, c'est le lieu énergétique, évidemment. Alors, la politique énergétique américaine, évidemment, elle est très, très efficace. Je vais vous dire tout simplement, soumettre à votre appréciation, sans affirmation, je n'affirme rien du tout. Si vous prenez la période 60-70, le dollar était stable, c'est-à-dire c'était Bretton Woods. Le prix du pétrole était stable. À partir de 71, c'est-à-dire après que John Connell ait dévalué le dollar le 15 août 71, de 71 à 80, vous avez vu que le dollar a commencé à baisser. Il a fortement baissé, la décennie 70-80. Le prix du pétrole a augmenté, relation inverse. Les années 80-90 et 80-99, surtout après le 31 mars 1983, qui est une date historique, c'est la première fois où l'OPEP avait décidé une baisse du prix du pétrole de 34 à 29 dollars à Londres. Et là, les prix du pétrole ont baissé, commencé à baisser de manière continue, de 80 à 99, et le dollar, effectivement, montait sans cesse. À partir de 2000, vous avez une relation inverse. Elle est significative ou pas, vous le verrez, de 2000, vous voyez le dollar qui, bien sûr, baisse par rapport à l'euro, mais vous avez le prix du pétrole qui remonte fortement. Donc cette relation inverse entre le dollar
Est-ce qu'elle est innocente? Je vous laisse le soin, sans affirmation, de l'observer, parce que tous les analystes sérieux présentent ces graphiques. Tous les analystes sérieux présentent ces graphiques. Pour avoir un œil dessus, mais attention, ne pas juger. Deuxième élément de ce phénomène, est-ce que la baisse, l'effondrement du prix du pétrole, quelle est la nature de l'incidence qu'a eu l'effondrement du prix du pétrole sur l'effondrement, la chute du mur de Berlin? Je vous laisse également vous-même voir, parce que vous avez vu depuis 86, puis la Russie après 86, vous avez vu les revenus, parce que c'est un pays très rentier. Et, donc voilà un peu pour vous dire que la politique énergétique américaine est une politique extrêmement cohérente. Et alors, dans tout ça, maintenant, quelle est la variable énergétique algérienne, ce qui nous intéresse beaucoup plus au plan de l'éthique. Or, l'Algérie, elle a une capitalisation au niveau de l'énergie qui est un sui generis, qui est unique, sans se jeter des fleurs depuis 62, quels que soient les gouvernements qui sont passés. Elle a une capacité exceptionnelle, reconnue par tous, un sui generis à ce niveau-là. Deuxièmement, on reviendra sur les concepts, quelques concepts utilisés, des concepts actualisés, mais en réalité des concepts à revoir, et le retour au réservoir engineering. Bon, en ce qui concerne le premier point, l'Algérie est le premier pays, dès 1962, après son indépendance, qui avait compris que l'indépendance ne signifiait rien du tout. Elle avait compris que les États-Unis étaient pour l'indépendance de l'Algérie le plus rapidement possible, mais à condition qu'ils continuent à avoir une dépendance économique de manière régulière, contrairement à la vision européenne qui était différente. Donc dès 1963, l'Algérie a créé son ATRAC, a créé le travail. Les gens qui étaient là avaient une grande vision. Alors, il y avait de la vision, il y avait de l'anticipation et il y avait de l'adaptation. En ce qui concerne la vision, parce qu'il faut rendre, ça c'est l'histoire, il y a un titre du Monde du 23 avril 1964, au moment où il y avait des tergiversations. En gros titre, alors, il est dit ainsi, les Algériens ne parlent plus de redevance, mais ils parlent de participation. Ça, c'était nouveau. Je vous invite à retenir cette date du 23 avril 1964, qui est déterminante pour la politique énergétique algérienne. C'est-à-dire, deuxième élément, l'Algérie était parmi les pionniers dans les pays pétroliers, mais elle n'a pas adhéré à l'OPEP en 63, ou commencé à envisager en 68. Ensuite, l'Algérie a constitué ses instituts, etc., que vous avez connus, mais elle a également découvert un gisement. Donc elle a, sur le plan éthique, son problème, ce n'était pas de gaspiller, de consommer ce qu'elle avait, mais de découvrir ce qui est nouveau. La découverte du gisement Al-Borma. Elle avait vendu elle-même, dès 1966, le premier baril au Brésilien Petrobras. C'est extrêmement important. Mais la chose la plus importante, et ça, il faut qu'on capitalise, le premier pays avec la direction énergie-carburant et qui est reconnu par les Français. On a mis à genoux sur le gisement Zarzaitin. D'ailleurs, l'Algérie avait un dossier tellement bien fait, c'est-à-dire que vous savez, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il y avait une surexploitation du gisement, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le gaz-oil ratio était très élevé, comme dans beaucoup de gisements. 500 mètres cubes de gaz pour 1 mètre cube de pétrole. Normalement, pour une gestion optimale, il faut maximum 200 mètres cubes pour 1 mètre cube. L'Algérie a imposé, après, même à Guillaume, qui lui connaissait parfaitement, a imposé à la société concernée de respecter 200 mètres cubes pour 1 mètre cube. Deuxièmement, elle a imposé à la Krems d'injecter 40 000 mètres cubes d'eau. Où on était en 68, 40 000 mètres cubes d'eau par jour, c'est-à-dire la réinjection pour avoir la récupération secondaire. C'est-à-dire au niveau de la direction énergie et carburant, je ne sais pas, on avait des gens d'une très très grande valeur et qui faisaient sur le plan éthique ce qu'ils devaient faire sans rien attendre en contrepartie. Parce qu'ils avaient des convictions profondes.
profonde, c'était d'arriver à ce que vous avez vu au 24 février 61, mais qui était préparé bien avant. Mais à cela, l'Algérie avait respecté ses engagements internationaux sur le plan de l'éthique. La SONATRAC, l'article 52 de la Convention algéro-française, qui stipulait que la révision de la Convention peut se faire tous les 5 ans par anticipation. Et c'est le président français de l'époque, Pompidou, qui l'a reconnu. Et on avait d'éminents juristes comme Jamal Makhdari, comme on avait des gens comme Mohamed Is'ad, qui étaient vraiment des sommités en matière de droit. D'ailleurs, il a un bouquin, Mohamed Is'ad, en arbitrage, qui est la référence en Russie. Qui est la référence. Vous voyez, dans les facultés de droit russes, si vous n'avez pas lu Is'ad, vous n'avez rien lu. Bon, c'est pour vous dire. Alors, cet article 52 nous a permis de justifier la nationalisation du 24 février, a permis aux glorieux hommes qui étaient là, pas nous, on n'était pas là, mais vous voyez comment ils avaient une vision, et puis ça aboutit au nouvel ordre économique international, ce triomphe d'avril 1974, où il s'agissait de remettre en cause le système, et là, on commençait à perturber le monde. Et c'est après ça, évidemment, on a eu le retour de manivelle, puisque même les latino-américains, eux, croient qu'on est toujours à cette période-là. Certains latino-américains, notamment Correa, le président équatorien, qui est jeune, qui a fait ses études à Louvain avec François Outard, qui est notre ami. Et ces gens-là, donc, croyaient toujours à ces convictions. Et donc, évidemment, ce triomphe avec... ce triomphe de l'Algérie en 1974 qui dominait le monde, évidemment, on a eu un peu le retour, puisqu'après, vous avez vu à partir de 82, le concept de développement a été banni, puisqu'on ne parle plus de développement. Après McNamara, moi j'ai eu la chance de connaître Clausen quand je l'ai accompagné, le président de la Banque mondiale, c'était How Much, c'était le président de BOA, Bank of America, et après lui, c'est tous des banquiers. Bon, actuellement, ce n'est pas le développement, c'est l'environnement. Le gars, c'est l'environnement, donc c'est très différent. Donc, le concept de développement a été remis en cause, et ce qu'on appelle les non-alignés, évidemment, qui étaient notre cheval de Troie, évidemment, ils ont créé à la place les BRIC, Brésil, Russie, que vous connaissez, même les gens, les grands spécialistes comme Goldman Sachs, lorsqu'ils parlent des BRIC, ils disent Bloody Ridiculous Investment Concept. Il y a la Chine et c'est tout. C'est-à-dire quel concept très ridicule sur l'investissement. D'ailleurs, il y a la Chine, c'est vrai, mais vous remarquerez que parmi les 4 pays, il y a 3 pays qui étaient les leaders du mouvement non-aligné. Donc, maintenant, ils ajoutent l'Afrique du Sud, ils ajoutent d'autres pays à ce niveau-là. Donc, la vision algérienne est une vision tout à fait exceptionnelle. Vous avez également l'anticipation. L'Algérie a anticipé sur les événements, puisque dès juillet 1969, ils avaient réagi rapidement dans le domaine énergie à une proposition d'El Paso de créer une liquéfaction de 10 milliards de mètres cubes dans des délais très courts, et ça a permis d'anticiper sur les événements. Parce que dans l'énergie, le problème, c'est pas de prendre des décisions, mais se prendre des décisions bien avant les autres. Vous devez prendre des risques, vous devez être visionnaire. La deuxième, c'est les gazoducs. Si l'Algérie a aujourd'hui plus de 50 milliards de mètres cubes de capacité, ça c'est un acquis extrêmement important. Ça vous donne beaucoup de flexibilité. De gazoducs sur l'Europe, c'est un atout extrêmement important. Plus vous avez de la flexibilité, demandez ça aux États-Unis. Les États-Unis, par exemple, actuellement, les gens qui connaissent le pétrole, il y a un différentiel depuis 2010 entre le prix du Texas et le prix du Brent de $10 par baril, alors qu'il était de $1. La différentielle. Pourquoi il est de $10? Parce que les Américains inondent le marché de Texas, mais ils n'ont pas de capacité de stockage et ils n'ont pas de paille pour évacuer. Évidemment, ils sont en train de construire, donc ça ne va pas durer très, très longtemps, mais c'est pour vous dire que la flexibilité dans ce domaine est extrêmement importante. Les gazoducs. Alors, il y a également l'adaptation. L'adaptation, vous l'avez, la loi de 86 qui a permis de faire 43 accords d'association et revus en 1991, complétés en 91, et de faire également des découvertes extrêmement intéressantes et d'avoir un niveau de réserve en 2000 qui est le même que celui de 1961. Mais attention, il y a quelque chose d'important.
votre capacité de négociation vis-à-vis de l'extérieur, c'est votre connaissance du bassin sédimentaire. Si on a bien négocié, c'est vrai qu'ils ont bien consulté, mais en 85-86, on avait une connaissance du bassin sédimentaire à Djib. Par exemple, je vous donne un petit scoop, Hassi Berkin, Sonatrach savait qu'il existait. Mais on n'avait pas ni l'argent, parce que la situation financière, et c'était d'accès extrêmement difficile. Donc c'est une stratégie de donner à Anadarko à l'époque, etc. Mais les jackpots, ils sont connus, ils étaient connus. Le problème, votre capacité de négociation, bien sûr, c'est vos conditions politiques, vos conditions fiscales, mais surtout la maîtrise de votre bassin sédimentaire. Si vous ne le connaissez pas, les Américains ont une capacité de négociation, ils connaissent parfaitement trou par trou, puisqu'ils ont 600 000 puits en production, et ils connaissent parfaitement dans le détail, mètre par mètre, ce qu'il y a là-dessous. Et donc ça, c'est extrêmement important pour dire que... Alors, la loi de 2013, évidemment, les conditions historiques, il faut qu'on apprenne à comparer. Les conditions historiques changent. Et seuls les gens de l'énergie peuvent savoir comment elles ont évolué et comment il s'agit de s'accommoder des nouvelles conditions et d'être conforme aux normes internationales. Sinon, vous faites des lois qui ne seront jamais appliquées, qui ne vont attirer personne. Si vous faites des lois pour les regarder, pour vous faire plaisir, bon, c'est bon. Mais si vous faites des lois pour essayer d'attirer, il faut d'abord vous poser la question, est-ce qu'elle convient aux partenaires, est-ce qu'elle convient aux normes internationales? Avant, c'est vrai qu'on avait des gens comme l'Akhdari, qui avaient une vision qui permettait d'être updated, comme on dit. Donc, on ne fait pas une loi pour soi-même. On ne fait pas une loi pour soi-même. Donc, extrêmement intéressant. Donc, les conditions, ne comparez jamais, par exemple, comme j'ai vu des gens comparer le 69 à 82. Et c'est évident. 69, le million BTU était de 30 cents dans le contrat El Paso. Pourquoi 30 cents? Parce que le baril valait 1,80. C'est-à-dire vous divisez 1,80 par 5,7, mais si ce n'était pas directement, vous trouvez 35. Évidemment, en 82, les conditions ont fortement évolué. Donc le réajustement est normal. D'ailleurs, ne comparez pas des conditions historiques différentes. Vous pouvez avoir une position de négociation ici, elle sera différente ici. Vous savez, comme on dit, les grands diplomates comme Senourdine savent très bien qu'un problème qui est mis au congélateur ne reste pas le même, il change de nature. Si vous mettez un problème au congélateur, lorsque vous le retirez, il change de nature, il est congelé. Donc je crois qu'il est important de remarquer cela et de remarquer aussi que la loi de 86 a été également promulguée grâce à la préparation de C. Hassan Khlouch, qui est parmi nous, qui était le président de la commission économique, qui était d'une rigueur et une éthique tout à fait exceptionnelle, qui avait une crédibilité, ce qui renforçait le pouvoir de négociation vis-à-vis de l'international, comme je l'ai écrit, et voilà un peu en ce qui concerne la loi de 86, telle qu'elle a été faite, l'adaptation par rapport aux nouvelles données. Maintenant, les concepts utilisés, je vais ajouter quelque chose sur les concepts, rapidement. Je crois que je commence à vous ennuyer. Est-ce que vous dormez profondément? Non, parce que moi, je suis habitué des amphithéâtres. Je sais que le profond silence n'est pas le signe d'une attention, mais souvent le signe d'un profond sommeil. Donc si je vous réveille, excusez-moi. C'est un signe d'intérêt. C'est un signe d'intérêt. D'accord, mais là puisque c'est Mohamed me fait la courtoisie et l'indulgence, je sais que c'est beaucoup plus difficile d'écouter que de parler. Parce que là, on sait que parler. Il faut qu'on apprenne à écouter, merci beaucoup. Et donc, en ce qui concerne les concepts, je ne vais pas m'étendre sur les concepts, mais là, c'est intéressant parce que pour nous, le concept PIB, PNB, il y a le PIB
comme dit Stiglitz, au moins il a le mérite de le reconnaître, il dit on est passé du PNB au PIB parce qu'il y a les États-Unis qui ont un tour de magie. Vous savez que les États-Unis ont comme investissement de l'étranger 25 000 milliards de dollars chez eux. Et les flux financiers qu'ils mettent, eux, à l'extérieur, 17 000 milliards de dollars. Donc ils ont un déficit de 8 000 milliards. Mais malgré ça, les revenus qu'ils reçoivent des investissements qu'ils ont faits sont supérieurs à ce qu'ils donnent. Le même phénomène, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a pratiquement 7 000 milliards d'investissements des étrangers chez eux. Rouma, ils investissent 4 000, mais ce qu'ils rapportent avec les 4 000, c'est supérieur aux 7 000. Donc ça, évidemment, il faut être britannique. Ils savent. Donc c'est pour ça, parce que la différence entre PIB et PNB, c'est national résident, c'est-à-dire vous ne tenez pas compte des revenus des facteurs de production qui sont en dehors de votre territoire. Bon. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est la croissance en hydrocarbures. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la croissance. Mais la croissance en hydrocarbures a été lancée dans les années, Belkahlam l'a confirmé, en 85, par quelqu'un, par une équipe, Jeb et compagnie. Jeb, c'est Oil, Curse or Blessing. Et qui faisait un bouquin au moment où les prix, c'était un patron à la Banque mondiale, il venait avec Diane McNaughton qu'on recevait régulièrement à l'école de commerce, et ils avaient inventé cette histoire de croissance en hydrocarbures, pour nous dire pas pour nous, les pays arabes, que même si les prix du pétrole baissent, on a quand même de la croissance ailleurs. D'ailleurs, ils ont dit, ça a été fait en 85-86, vous vérifiez. Et puis, depuis ce temps-là, on calcule de manière systématique croissance en hydrocarbures. Mais cette croissance en hydrocarbures, en réalité, si elle existait vraiment, lorsqu'il y a eu l'effondrement des prix du pétrole, pourquoi on n'a pas eu l'effondrement on aurait pu éviter l'effondrement de l'économie. Or, vous savez très bien que dès que les prix du pétrole ont baissé, on était à genoux. On était à genoux, il ne faut pas l'oublier. Moi je disais à Stéphane, il a écrit dans son Never That Again, on ne veut jamais avoir ça. Donc, ne faisons pas d'économie, mais gardons notre bon sens. Deuxièmement, la fiscalité ordinaire, elle dépend intégralement de la fiscalité pétrolière. Intégralement. Parce qu'il y a les salaires, c'est versé par le pétrole, il y a les importations, c'est financé. Le dépense, etc. Mais ce qui est intéressant à noter là, c'est que vous avez des transferts sociaux. Et ça, les rapports, il y a certains rapports monétaires qui sont très bien rédigés par les autorités monétaires algériennes. La nature de la relation entre transferts sociaux et diversification de l'économie. Comment concilier les deux? Les transferts sociaux en Algérie atteignent 3200 milliards de dinars en 2012. Et si on ajoute la subvention hydrocarbures qui est maintenant de près de 30 milliards de dollars et qui, on va passer de 50 millions de tonnes équivalent à 80 qui va arriver à 50, c'est-à-dire qu'on va réviser la part du PIB, puisqu'on va augmenter le dénominateur du PIB qui est dû aux hydrocarbures, on ne sera plus à 40 ou 45, mais en réalité, comme on est à 55 ou 60, et la part également des transferts sociaux est beaucoup plus importante, et également, vous avez un financement budgétaire plus important. Alors, si vous avez un financement budgétaire très important, ça c'est un sujet de thèse également, est-ce qu'on peut faire un financement à fonds perdu, financement budgétaire, et procéder à une allocation rationnelle des ressources? Ça existe également, c'est très bien rédigé dans les diagnostics par les autorités monétaires. C'est pratiquement. De la même manière, est-ce qu'on peut avoir un excédent structurel de liquidité de l'économie et appliquer une politique monétaire, c'est-à-dire taux d'intérêt? Vous savez très bien que c'est très difficile. C'est pour ça que l'ancrage taux d'intérêt est lâché, et vous avez un autre ancrage, c'est très logique, c'est l'ancrage taux de change. Vous n'avez pas d'autre ancrage. Donc, à ce niveau-là, c'est-à-dire au moins pour savoir que l'économie dépend plus qu'on le croit des hydrocarbures. Alors, mais même, je vous mets à l'aise, même les autorités économiques comprennent parfaitement cela. Même cette croissance en hydrocarbures, elle est calculée parce que par habitude, je dirais. Parce que si elles y croyaient, on n'aurait pas les réserves de change qu'on a et on n'aurait pas liquidé toute la dette qui a été faite depuis 2000.
C'est-à-dire qu'en réalité, c'est normal, un phénomène, il y a une prise de conscience réelle que l'économie est très, 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 très dépendante des hydrocarbures, plus que l'Arabie Saoudite. Je vais vous choquer. Alors, alors comment arriver au réservoir engineering? Je cite là également pour mémoire la circulaire 975 de Si Mohamed Siddiq bin Yahya rahimahullah, qui a fait une circulaire merveilleuse en 1979, le 3 février, qui avait parlé, parce qu'on ne capitalise pas en expérience, il avait distingué les coûts microéconomiques, macroéconomiques. Il avait dit, en gros, dans cette circulaire d'une dizaine de pages, je ne sais pas si les gens l'ont lu, moi je l'ai étudié, je l'ai relu à l'époque aussi, mais cette circulaire, il disait en gros que si son attraque ne revient pas au réservoir engineering, elle s'occupe d'autre chose, elle va perdre de sa substance. Et ceux qui mobilisent la rente ne doivent pas l'utiliser ou la répartir. Voilà la circulaire. Bon, il est passé ministre des AE un mois après, donc il n'y a pas eu d'exécution. Le deuxième élément, c'est la maintenance. Le problème de la maintenance dans l'économie nationale, est un problème lancinant. Il suffit de voir tous les investissements qui ont été faits pour voir dans quel état ils sont. Donc la maintenance, réintroduire la maintenance, bien gérer ce que nous avons, et conformément avant de faire l'extension. Parce que, et les hydrocarbures, ça, dans le domaine maintenance, il faut absolument rendre hommage avant aux hydrocarbures parce qu'ils prenaient soin. Ils prenaient soin très bien de tout ce qu'ils ont. D'ailleurs, l'hygiène et la sécurité, c'est dans les hydrocarbures. Donc, voilà, puisque je dois m'arrêter là, ce qu'on doit retenir, parce que ce que je voulais soumettre à votre appréciation, c'est le pouvoir de négociation de l'Algérie vis-à-vis de l'extérieur est directement tributaire des hydrocarbures. L'Algérie, son pouvoir de négociation, c'est les hydrocarbures, quels qu'ils soient. Il ne faut jamais dire « je ne vais pas utiliser cela » ou « je ne vais pas faire cela ». Notre pouvoir de négociation, c'est celui-là. Donc, si on diminue, si on affaiblit ce secteur, toute l'économie est affaiblie et même les générations futures sont affaiblies. Deuxième élément, c'est que la meilleure manière de protéger les générations futures, c'est la conservation des gisements. C'est-à-dire exploiter les gisements, d'abord suivant les spécialistes du réservoir engineering, avant d'introduire les critères financiers ou autres critères. C'est-à-dire respecter la vie du gisement, redonner le technique, le professionnalisme et l'expertise à l'exploitation du réservoir engineering. Parce que le réservoir engineering, c'est le cœur des métiers avant toute autre activité. Donc ces deux idées que je voulais soumettre à votre appréciation, parce qu'il en va bien sûr de l'avenir et du pouvoir de négociation de notre pays vis-à-vis de l'extérieur. Voilà, avec évidemment en essayant d'avoir beaucoup de sérénité et non pas aller sur le marginal et le subsidiaire. Voilà, c'est Idriss.